Praise Bangladeshi Church for the Christmas Eve service this year, 2025. Thank you that in spite of the rain, you came and you joined us. And I want to welcome you, and I just want to say that Christmas is a time where we go from fight to delight, from conflict to peace, from pain to purpose, and a time of celebration, salvation, reconciliation, and joy. You know, in Luke 2:10, the angel told the shepherd, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy to all the people." And then it said, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." And why did Jesus came so humbly as a baby lying in a manger in Bethlehem? In John 1:12, we see that, "But as many as received him, to them he gave authority to become children of God, to those who believe into his name." And so I just encourage you all to remember salvation and your salvation experience, and to honor God and thank him and give your lives as a gift to God. And let's pray. Everyone close their eyes and bow their head. We're going to pray. Dear Heavenly Father, as we gather together to celebrate the birth of your Son Jesus, we come with hearts full of gratitude and joy. Thank you for the gift of Jesus, who brought light into this world and offers us hope, peace, and eternal love. On this holy night, we ask for your presence to fill this place. Open our hearts to the true meaning of Christmas and help us reflect on the blessings we have received through Christ. May the joy of his birth inspire us to share the love and kindness with one another, just as he did for us. Jesus, we celebrate who you are. Thank you for coming in humility, walking in holiness, and giving yourself in love for us. We present our lives to you as a gift in this season. Fill our homes with your peace, and let the light of your presence shine through us for your glory and for your name. The shepherds accepted the good news of great joy. May we too rejoice and share the wonders of Jesus' birth and life. Lord, bless this service, the worship, and the fellowship we share today in this church. May it be a time of renewal, of drawing closer to you and to each other. We lift up all those who are in need, those who are far from home, and those who are struggling, asking that your love and peace would surround them. God, in the highest heaven, we give you all the glory. In the name of Jesus we pray, amen. Amen. Merry Christmas and Shubha Borodin. সবাইকে আরেকবার শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে শুভ বড়দিন জানাচ্ছি। আমি এখন পবিত্র বাইবেল থেকে দুটি পদ পড়ব। মথি তার 2 অধ্যায় 1 এবং 2 পদ। আবারও বলছি, মথি তার 2 অধ্যায় 1 এবং 2 পদ। উপরে লেখা আছে, প্রভু যিশু শিশুকালের বিবরণ। হেরোদ রাজার সময়ে জিহুদিয়ার বেথলেহেমে যিশুর জন্ম হইলে পর দেখো, পূর্বদেশ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুসালেমে আসিয়া কহিলেন, জিহুদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্বদেশে তাহার তারা দেখিয়াছি ও তাহাকে প্রণাম করতে আসিয়াছি। ঈশ্বর তার নিজ বাক্যে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমরা সবাই ভালো আছি? হ্যাঁ, ঠান্ডার মধ্যে কুচি দিয়েও ভালো আছি। ভেরি নাইস। আমরা প্রত্যেক বছরই বড়দিনের সময় কীর্তন করি। আমরা গির্জার ঘরেও এটা একটু চালিত রাখতে চাই। এই জন্য আমাদের পাস্টরসরা প্ল্যান করেছেন বড়দিন হওয়ার আগ পর্যন্ত, বড়দিন পর্যন্ত আমরা একটা কীর্তন গান করবো গির্জার প্রথমে। আমার কীর্তন গানের জন্য যে ঢোল বাজাবে, ঢোল কই? না, নিয়ে আসা হয়েছে। আচ্ছা, সমস্যা নেই। আমি এই সময় অনুরোধ করব, যারা কয়ারের গ্রুপ আছেন তারা দয়া করে সামনে আসবেন, এবং এই গির্জার বিভিন্ন কমিটিতে এবং বিভিন্ন মেম্বারশিপে যারা আছেন
তারাও দয়া করে একটু সামনে আসবেন। আমরা সবাই মুখ খুলে কীর্তন গান করব এবং আমরা যারা অন্যরা বসে আছি আমাদের সম্মুখের থেকে গান গাওয়ার জন্য যখন অনুরোধ করবে যে আপনারা একটু সামনে আসুন, দয়া করে সামনে আসবেন, সবাই একসাথে একটু খ্রিস্টের গানটা করব। আসুন আমরা মন খুলে গানটি করি, হালেলুয়া জয় গান। এখানে আমার যে মাইক্রোফোনটা ছিল ওইটা নাই। এই গানগুলো যখন করি, গানের কথাগুলো আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে যেন ভাবি এবং বুঝি। যেমন ধরেন, বর্ণনাতীত তার অপূর্ব কান্তি, স্বর্গেতে মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি, দ্রুতগানে মিলে গায় জয় যিশুর জয় জয়। চলো আমরাও ছুটে যাই দেখিতে যিশুরে, কে কি নিবেদিতে উপহার তাহারে। রাইট? ওকে, হালেলুয়া জয় গান গাও রে বদনে, জোর মেছে যিশু বেতেল পুরে। ইচ্ছে করলে সবাই উঠে দাঁড়াতে পারে। হালেলুয়া জয় গান গাও রে বদনে, জোর মেছে যিশু বেতেল পুরে। হালেলুয়া জয় ওরা দেখিতে কে ছুটে আয় নবরূপে দয়াময়, দেখিতে কে ছুটে আয় নবরূপে দয়াময়। উদয়ের গোয়াল ঘরে কে বাইরে, উদয়ের গোয়াল ঘরে রেখেতে। হালেলুয়া জয় গান গাও রে বদনে, জোর মেছে যিশু বেতেল পুরে। বর্ণনাতীত তার অপূর্ব কান্তি, স্বর্গেতে মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি। বর্ণনাতীত তার অপূর্ব কান্তি, স্বর্গেতে মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি। চলো দ্রুতগানে মিলে গাই জয় যিশু জয় জয়। 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 জয় যিশু জয় বলো রে ভাইরে, জয় যিশু জয়। একসাথে হালেলুয়া। হালেলুয়া জয় গান গাও রে বদনে, জোর মেছে যিশু বেতেল পুরে। রাখালেরা ছুটে যায় দেখিতে তারে, কোনটি কোন তারা আকাশে দেখে রে। রাখালেরা ছুটে যায় দেখিতে তারে, কোনটি কোন তারা 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 দেখে চলিল যিশুকে পাইল। তারা দেখে চলিল যিশুকে পাইল।
হালেলুয়া জয় গান গাও বদনে জন্মেছেন যিশু পৃথিবীকে ছুটে আয় নব রূপে দয়াময় পৃথিবীকে ছুটে আয় নব রূপে দয়াময় অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ বড়দিন। একটা জোরে বলি, শুভ বড়দিন। আনন্দ লাগছে? অবশ্যই, কারণ আমাদের প্রভু যিশুর জন্মদিন। তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য পাপ থেকে। তাই আমরা আজকে আনন্দের সাথে বলতে পারি শুভ বড়দিন, কারণ আমাদের ত্রাণকর্তার জন্মদিন। আর আজকে আমি ভাবছিলাম যে আজকে 24 তারিখ আমাদের এখানে ক্রিসমাস ইভ, কিন্তু আমাদের এই গ্রেস এন্ড প্রেজ বাংলাদেশি চার্চের প্রথম বড়দিন এবং সুন্দর একটা বিষয় আছে, কি জানেন? ঠিক এই সময় বাংলাদেশে সূর্য উঠছে, বড়দিনের সূর্য, এবং সবাই বড়দিনের উৎসব আজকে এই সময় করবে। আর সেই সময় আমরা এই গ্রেস এন্ড প্রেজ বাংলাদেশি চার্চে করছি। আনন্দ লাগছে, সত্যিই খুব আনন্দ লাগছে ভাবতে, এবং এর জন্য ঈশ্বরের গৌরব করি। আমি ডিনা আপনাদেরকে আরেকটি বার গ্রেস এন্ড প্রেজ বাংলাদেশি চার্চের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আপনারা সবাই সুন্দর মতো এসেছেন, তাই ধন্যবাদ দেই। প্রার্থনা করি যারা পথে আছেন তারা যেন সুন্দর সময় মতো আসতে পারে। আমাদের মণ্ডলীর অনেক আরাধনা, উপাসনা এবং কার্যক্রম আছে, সেগুলোই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই মাসটা আমরা অনেক ব্যস্ত ছিলাম। প্রত্যেক সপ্তাহেই আমাদের রেগুলার গির্জা ছিল রবিবার বিকাল 5টায়, এবং আমরা প্রি ক্রিসমাস করেছি 14 তারিখে, আপনারা অনেকেই ছিলেন। এবং আমরা এই আজকে 24 তারিখে বড়দিনের উপাসনা করছি। 28 তারিখ রবিবার দিন আমাদের রেগুলার উপাসনা থাকবে, এবং 31 তারিখ, এই বছর 31 তারিখ আমরা একটু ভিন্নভাবে বছরের শেষ দিনটা আমাদের ধন্যবাদের ডালি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসব। এর আগে আমি বলেছি এবং রিপিট করছি যে আমরা বছরের শেষ দিনটা অনেকভাবে উদযাপন করি, তাই না? জাগতিকভাবে করি, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বড় একটা সুযোগ দিয়েছেন এই বছর, যখন আমরা 31শে ডিসেম্বরের শেষ কয়েকটা ঘন্টা 10:30টার সময় আমরা এখানে আসব, ঈশ্বরের গৃহে আসব, এবং আপনাদের উপাসনার গৃহ, যেখানে এসে আমরা আমাদের সারা বছরের সব কৃতজ্ঞতার ডালি নিয়ে আসব এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। এবং শেষ মুহূর্তটা 10:30 থেকে 12:30, এবং সেই সুন্দর সন্ধিক্ষণটা যখন আমরা 31শে ডিসেম্বর 2025 সাল থেকে 26 সাল বছরের প্রথম দিন 1 জানুয়ারি আমরা পদার্পণ করব, এবং সেই সময়টা আমরা ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে করতে চাই, প্রার্থনার মাধ্যমে, আরাধনার মাধ্যমে, এবং তার গৌরব দেওয়ার মাধ্যমে। এবং আপনারা যদি আসেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি আপনারা একটা অন্যরকম ডিফারেন্ট একটা আশীর্বাদ বা সেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং সব নতুন একটা আপনার অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন, বিশ্বাস করি। এবং আমি আহ্বান জানাই আপনারা আসুন। জানি অনেক ব্যস্ততা আমাদের, তারপরে যদি আমি কাউকে বলছি না আসতেই হবে, কিন্তু এটা আপনাদের চয়েস। আমরা এই বছর কিভাবে আমাদের বছরের শেষ দিন উদযাপন করব, ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে না জাগতিকভাবে, এটা আপনাদের কাছে রইল। এবং আমরা প্রত্যেক শনিবার দিন উপবাস প্রার্থনা করে থাকি,
দুপুর 12টার সময় আমাদের ফেলোশিপ রুমে। এবং আপনাদের যদি কোনো প্রার্থনার বিষয় থাকে, আমি আরিফকে অনুরোধ করবো, আমাদের একটা প্রেয়ার কিউআর কোড আছে, এটা নতুন। আপনার হাতে যদি মুঠোফোন থাকে আপনারা এটা স্ক্যান করে নিতে পারেন। স্ক্যান করলে পরে গ্রেস অ্যান্ড প্রেজ বাংলাদেশি চার্চের ওয়েবসাইটে চলে যাবে, এবং যদি স্ক্রল ডাউন করেন সেখানে একটা প্রেয়ার রিকোয়েস্ট লাইন আছে, সেখানে আপনি যদি ক্লিক করেন আপনার প্রার্থনা আপনি কিভাবে জানাতে চান, গোপন প্রার্থনা, ব্যক্তিগত প্রার্থনা অথবা যে কোনো বিষয় একটা অপশন আছে, আপনি সেখানে চুজ করে সেভাবে প্রেয়ার রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে পারবেন, এবং আমাদের অলরেডি সেটা সোজা ডিরেক্টলি চলে যাবে প্রেয়ার রিকোয়েস্টে, এবং আমরা যখন প্রার্থনা করব আপনাদের সব বিষয়গুলো তুলে ধরবো। এবং যদি চান হাতে কলমে লিখতে, সেই অপশনটাও আছে। আপনাদের বেঞ্চের পিছনে দেখবেন একটা ইংলিশে আর একটা বাংলায় প্রেয়ার রিকোয়েস্ট ফর্ম আছে, সেখানে লিখতে পারেন এবং আমাদের উপহারের থলিতে দিতে পারেন, এবং আমরা অবশ্যই আপনাদের প্রার্থনায় স্মরণ করব। এবং যদি আপনাদের সুযোগ থাকে প্রত্যেক শনিবার দুপুর 12টায় আপনারা যখন যে সপ্তাহে পারেন বা আপনারা যদি কাউকে নিয়ে আসতে চান অবশ্যই আসবেন, এবং বিশেষ করি আপনাদের প্রার্থনার ডালি প্রভুর চরণে রাখবেন, এবং সেই উত্তর আমরা একসঙ্গে পাবো। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে এই বছরটা আমাদের প্রথম ছিল গ্রেস এন্ড প্রেজের। আমরা খুবই দুঃখিত যে হয়তো সবকিছু আমরা খুব সুন্দর মতো প্ল্যান মতো করতে পারি নাই বা সময় মতো করতে পারিনি, ইনভাইটেশনটা টাইম মতো দিতে পারি, তার জন্য দুঃখিত। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি চার্চের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমরা খুব এক্সাইটেড নেক্সট ইয়ার 2026 এর জন্য। আমরা খুব সুন্দর প্ল্যান করছি কমিটি মেম্বার, চার্চ কমিটি মেম্বারদের নিয়ে, যে আমরা খুব সুন্দর করে আমরা একটা প্ল্যান করব সারা বছরের। এবং আপনারা বছরের শুরুতেই জানবেন বড়দিন কবে হবে, ইস্টার কবে করব, আমরা নতুন বছর কবে করব। আমরা বাঙালি, আমরা প্রত্যেকটা বাঙালি অনুষ্ঠান উদযাপন করতে চাই আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে। এবং এই আমাদের একটা ক্যালেন্ডার থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটে, আপনারা যে কোনো সময় আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখে নিতে পারবেন সারা বছরের ক্যালেন্ডার। আর আশা করি সেটা আরো সহজ হবে। আজকে উপাসনার পরে ছোট্ট সন্তানদের জন্য একটা ফান পার্ট আছে। রিমাদি বলেছিলেন উনি যদি আসেন তাহলে সেটা হবে, এবং আমি আরেকবার তখন স্মরণ করিয়ে দেব। এবং আমরা আমাদের চার্চের পরে প্রীতিভোজে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। এবং ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রত্যেক পরিবার, যে পরিবারের যে ঘর থেকে, রান্নাঘর থেকে মজার মজার খাবার এসেছে এবং আপনারা আজকে সহভাগ করেছেন। ঈশ্বর আপনাদের প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ দান করুন। আর আরেকটি বার বলছি, যেহেতু আমি সব অনুষ্ঠান সূচিগুলো বলে দিলাম, যে আমাদের নেক্সট 31 তারিখ সেদিন বুধবার রাত 10:30টায় আমাদের প্রার্থনা থাকবে এখানে, এবং আপনারা আপনাদের পরিবার, প্রতিবেশী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এবং এরপরে আমি ধন্যবাদ দিই সবাইকে। আমি অনেক কিছু বলে ফেলেছি, এবং আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের বোন অন্তরা আসবে, এবং আরেকটি বার সবাইকে এই চার্চে ওয়েলকাম জানাবে। ধন্যবাদ। গড ব্লেস ইউ অল। থ্যাংক ইউ মিসেস বৈদ্য, এত সুন্দর করে সবাইকে ওয়েলকাম করে গেলেন, কি মিষ্টি সুরে। ধন্যবাদ দিদি। সুধী মণ্ডলী, আমি আপনাদেরকে আরেকটি বার আপনাদের মন, আপনাদের হৃদয়কে স্থির করাতে চাই। যার জন্য এখানে এসেছেন, যার উপাসনা করতে এখানে এসেছেন, তার কাছে আরেকটি বার নিয়ে যেতে চাই। আজকে যার উপাসনা করতে এখানে এসেছেন, যার জন্মদিন পালন করতে এখানে এসেছেন, তিনি আদিতে বাক্য ছিলেন, আর বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য কে ছিলেন? ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, তাহারই দ্বারা সকলই তাহারই দ্বারা হইয়াছিল। যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাহার মধ্যে জীবন ছিল, আর সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল। আজকে আমরা সেই জ্যোতির উপাসনা করতে এসেছি। আজকে আমরা এই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে
ঠান্ডার মধ্য দিয়ে আপনারা নিজেদের জীবনের সমস্ত বিভিন্ন বিষয় ছিল যেগুলোতে আপনি সময় দিতে পারতেন, সেগুলো বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এসেছেন। এই সময়টুকু ঈশ্বর বলেন যে তোমরা সুযোগ কিনে আনো। ঈশ্বর আপনাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আপনারা সুযোগ কিনে লইয়াছেন। আমি আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাই আমাদের এই গ্রেস অ্যান্ড প্রেস চার্চের পক্ষ থেকে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিই যে আপনারা আপনাদের মনে ঈশ্বর কথা বলেছেন, সেই কথা শুনে ঈশ্বরের ডাকে তার উপাসনা করতে সবাই এসেছেন। আসুন আমরা সকলে একবার উঠে দাঁড়াই, আমাদের পিছনে সামনে আশেপাশে যারা আছে সবার সাথে একটু কথা বলি, সবার সাথে হাই হ্যালো বলি, হাই ফাইভ করি, একটু সবাই উঠে দাঁড়াই। যদি সিট থেকে একটু বেরোতে পারি আরো ভালো হয়, সবার সাথে একটু দেখা হয়ে যায়। Hey man, Merry Christmas. Thank you for your present. Very good. Give me a hand again. আমাদের মধ্যে কেউ কি আছি যে আমরা এখানে প্রথমবারের মতো এসেছি? First time? Is there anyone that came here for the first time in this church? Bengali church? স্বর্গ একটা গিফট দিয়ে আসুন। আপনার জন্য একটা ছোট্ট একটা গিফট আছে এই চার্চের পক্ষ থেকে। ও দুজন আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের এই গির্জাঘরে আমরা বাংলা ভাষায় ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকি, তার আরাধনা করি, আমরা একসাথে সময় কাটাই। প্রত্যেক রবিবার বিকেল 5টার সময় আমরা সবাই একসাথে ঈশ্বরের উপাসনা করি এবং তার উদ্দেশ্যে গুণকীর্তন করি। শুধু মণ্ডলী, আসুন আমরা মাথা নত করি, আমাদের চোখ বন্ধ করি এবং ঈশ্বরের কাছে আরেকটি বার আসি। পবিত্র পবিত্র বাহিনীগত ঈশ্বর, প্রভু তোমার চরণে আসি, তোমার কাছে আমাদের হৃদয়কে সমর্পণ করি। আমাদের অন্যায়, আমাদের অপরাধ সমস্ত কিছু যিশুর নামে তোমার চরণে রাখি প্রভু। তুমি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আমাদের হৃদয়টাকে কোমল করো, যেন আমরা এখানে যা শুনবো, যা বুঝবো, যা শিখবো, সমস্ত কিছু যেন আমাদের হৃদয়ে বীজ ধারণ করে এবং তার থেকে ফল উৎপন্ন হওয়ার জন্য সম্ভাবনা পাই। প্রভু, এই সময় তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের হৃদয়কে তুমি স্থির করো, আমাদের মনের যত চিন্তা ভাবনা আছে জাগতিক সমস্ত কিছু যিশুর নামে তুমি দূর করো প্রভু। যেন এই সময় তোমার আত্মার উপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তোমার আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করে যেন আরাধনা করতে পারি। আমরা যেন আশেপাশে সামনে পিছনে কে আছে কি আছে সেগুলোর দিকে মনোযোগ না দিই, যেন আমাদের দৃষ্টি একমাত্র যীশু খ্রিস্টেতে থাকে, যার জন্য আমরা পৃথিবীতে আছি, যার জন্য আমাদের সালভেশন। প্রভু, আমরা আজকে তোমাকে প্রাণ খুলে গৌরব দিতে চাই, এই সুযোগটা তুমি আমাদেরকে করে দাও প্রভু। আমাদের হৃদয় স্থির করো, হৃদয়ে আনন্দ দাও, যেন তোমার আনন্দে আনন্দিত হয়ে
আমরা সর্বদূতদের সাথে এক সুরে গান করতে পারি। এই প্রার্থনা প্রিয় যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, দয়া করে শ্রবণ ও গ্রাহ্য করুন। আমেন। আমি দেখতে পেলাম আপনাদের মনে অনেক আনন্দ, আমি দেখতে পেলাম আপনাদের মনে অনেক অনেক উৎসাহ, রাইট? ইয়েস। আচ্ছা, কে কে ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি এখানে? কে কে ফুটবল খেলা পছন্দ করি এখানে? ও অনেকেই আছে ক্রিকেটও পছন্দ করেন না, ফুটবলও পছন্দ করেন না। আমি জানি না আপনারা কি কাবাডি পছন্দ করেন। কিছু একটা তো করি, কিছু একটা তো। কিন্তু আমি বলতে চাই, যখন আমরা যে খেলায় পছন্দ করি না কেন, যে খেলা আমরা ভালোবাসি, সেই খেলায় যদি দেখা যায় আমরা বিজয়ী হতে থাকি বা আমাদের দল বিজয়ী হতে থাকে, তখন আমরা কি করি? তখন আমরা আনন্দ করি, তখন আমরা উৎসাহিত হই এবং তখন আমরা বলি ইয়া, রাইট? এবং এইরকম একটা আওয়াজ ইসরায়েল জাতি তারা করেছিল। তারা কি আওয়াজ করেছিল আমি জানি না, কিন্তু বাইবেল বলে যে ইসরায়েল জাতি তারা জিরিও নগরীর শক্ত প্রাচীরের চতুর্দিকে তারা ঘুরেছে এবং ঘোরার পরে তারা একটা উল্লাস ধ্বনি করেছে, ইয়া বা কিছু একটা করেছে তারা, অথবা হালেলুয়া বা কিছু একটা তারা করেছে, এবং জিরিহোর সেই শক্ত প্রাচীর ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। আজকে আমরা বিভিন্ন যুদ্ধ শেষ করে এখানে এসেছি, আর তাই আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিতে চাই। এই জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই, প্রথম যুদ্ধ যেটা আপনারা বিজয়ী হয়েছে, আমরা সবাই বিজয়ী হয়েছি, তা কি? আমাদের পারিবারিক যে সমস্যা, আমাদের পরিবারের অনেক কাজ আছে, আমাদের পরিবারের অনেক বিষয় আছে। আমরা বলি এই আমেরিকা এসে যে চুরি করা না, কিন্তু বলি আমরা চোর্স, না ইংরেজিতে কথা আছে চোর্স, ছোট ছোট কাজ, এই কাজ আর শেষ হয় না। তো এই কাজগুলো রেখে, অনেকে পেন্ডিং রেখে, অর্থাৎ বাকি রেখে, আমরা বলেছি সর্দি কাশি, এবং আমাদের মনে হয়েছে যে না, আজকে একটু বিশ্রাম নিলেই ভালো, কিন্তু তারপরেও আমরা সেটাতেও বিজয়ী হয়েছি এবং আমরা এখানে এসেছি। আমেন। তৃতীয় যুদ্ধ যেটাতে আমরা বিজয়ী হয়েছি, সেটা কি? আমরা যখন এখানে এসেছি, আমরা ঘরের জামা পরে কেউ আসি না। আমরা মহিলারা যারা আছি তারা তো আরো বেশি বুঝি, একটু সময় নিয়ে সাজুগুজু আমরা করেছি, পুরুষেরও কম যায় না, কিন্তু সেটাতেও সময় লাগে, এবং আমরা ওইটাতে সময় দিয়েছি যে ঈশ্বরের গৃহে আমরা আসবো যেন আমাদেরকে দেখতে সুন্দর লাগে। প্রভু তুমি দেখো তোমার সন্তানেরা দেখতে কত সুন্দর, এবং সেটাতেও আমরা বিজয় হয়েছি। আমেন। চতুর্থ বিজয়, প্রকৃতি আজকে বই, অনেক বৃষ্টি, এবং আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলাম যখন আমি কাজে ছিলাম যে প্রভু তুমি 4টা থেকে 5:15 পর্যন্ত না বৃষ্টি দিও না,
কিন্তু 4টা থেকে 5:15 পর্যন্ত মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছে, এখন কোনো বৃষ্টি নাই। তার মানে ঈশ্বর এখনো সুযোগ দিচ্ছেন যারা আসে নাই তারা যেন আসে। কিন্তু বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমরা আরেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং আমরা এসেছি। আমেন, আমেন। আরেকটা যুদ্ধ বাকি আছে। সেই যুদ্ধ হচ্ছে গিয়ে আমাদের মনের বিরুদ্ধে, আমাদের নিজেদের মনের বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের যুদ্ধ। কি যুদ্ধ? আমাদের নিজেদের মনের বিরুদ্ধে। এবং সেই যুদ্ধটা কেমন যুদ্ধ? সেই যুদ্ধটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, অনুভূতি যা কিছু আমাদের, সেটা আমাদেরকে কি বলে জানেন? লজ্জা পাওয়া। আমাদেরকে বলে, এই তোমার বয়স বেশি, আরে তুমি সবার সামনে এখন হাততালি দেবা, নাচানাচি করবা। আমাদের মন আমাদেরকে বলে, এই আশেপাশের মানুষ দেখলে কি বলবে, হাসাহাসি করবে। আমাদের মন আমাদেরকে বলে আরো অনেক 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 কিছু। আমাদের যুক্তি, আমাদের বিবেক আমাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান হবার জন্য এগিয়ে না দিয়ে টেনে ধরে। আসুন প্রিয় মণ্ডলী, আমরা সেই আত্মার বিরুদ্ধে আজকে যুদ্ধে জয়লাভ করি। হালেলুয়া। এবং আসুন আমরা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়াই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। আমরা এই গানটা করি, পাপ আত্মা দুর্গ ভেঙে করো নাশ। এবং এই গানের সাথে সাথে আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হই। আমেন। আসুন সকলে একসাথে বলি হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। গরম লাগছে? হালেলুয়া। আমাদের মনে আনন্দ আছে? তাহলে এখন যে গান করব, আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে এক নতুন গান শোনাবো। আমরা যেন আসুন সেই গান সবাইকে শোনাতে পারি, এবং তার থেকে বড় বিষয় আমরা যেন প্রভুকে সেই গান শোনাতে পারি, এবং প্রভুকে যেন বলতে পারি, প্রভু দেখো তোমার সন্তান তোমার উদ্দেশ্যে উৎফুল্লতার সঙ্গে নতুন গান করছে। হালেলুয়া।
বাইবেল আমাদেরকে দেখায় এই কাহিনী যে যখন রাজা দাউদ রাজা দাউদ হন নাই, যখন সে রাজা শৌলের যন্ত্রণায় অত্যাচারে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন তিনি পাহাড়ের গুহায় গুহায় অনেক কষ্টে ছিলেন। এবং আমরা গীত সংহিতায় দেখি ঈশ্বরের সঙ্গে তার সে সম্পর্কের কত সুন্দর সুন্দর গীত তিনি রচনা করেছেন। এবং সেই গীত আমাদেরকে এই কথা বলে, পড়িবে তোমার পার্শ্বে সহস্র জন, তোমার দক্ষিণে সহস্র জন, কিন্তু উহারা তোমার তাম্বুর নিকটে আসবে না। হালেলুয়া। আসুন আজকে আমাদের তাম্বুর নিকটে যেন কিছু না আসে, আমাদের তাম্বুর নিকটে, আমাদের ঘরের আশেপাশেও যেন শয়তানের কোনো কাজ হতে না পারে। সেই জন্য আমরা আমাদের হৃদয়কে আরেকটি বার খুলে দিই, এবং যেই সমস্ত গান আমরা করি, আমাদের জানা গান হোক কি অজানা গান হোক, এই গানের কথাগুলো যেন আমাদের হৃদয়ের কথা হয়। এই গানের কথাগুলো যেন সত্যিকার ভাবে আমার হৃদয় থেকে, আপনার হৃদয় থেকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। কারণ আসলে ঈশ্বর এখানেই আছেন। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু করতে হয় না, কারণ তিনি আমাদের ভিতরেই আছেন। শুধু আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, হৃদয় খুলে দিতে হবে। আমেন। এক শুভবার। True.
হালেলুয়া, হালেলুয়া। সর্বস্ত প্রভু ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যে তুমি এই অধম অযোগ্য আমাদের জন্য এই জগতে অবতার হয়েছ। তুমি অবতীর্ণ হয়েছ আমাদের জন্য, যেন আমরা আমাদের জীবন লাভ করতে পারি। ও প্রভু, আমরা আজকে আনন্দ করি, আমরা জয়গান করি, কারণ তুমি এই পৃথিবীতে এসেছিলে এবং এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য তুমি তোমার জীবন দান করে আমাদের মুক্তির মূল্য তুমি দিয়ে গেছো। আর এই জন্য আজকে আমরা বিজয়, আজকে আমরা মুক্ত জীবন যাপন করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু, তোমার গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি আমাদের সর্বস্ত পিতা, যে তোমার প্রিয় পুত্রকে তুমি আমাদের পাঠিয়েছো এবং তুমি বলেছো যেন আমরা তাকে বিশ্বাস করি এবং অনন্ত জীবনে আশীর্বাদ লাভ করতে পারি। প্রভু, আমি যাচনা করি তোমার কাছে, এইখানে আমরা যতজন আজকে উপস্থিত আছি, তোমার অনন্ত জীবনের আশা আমাদের দেওয়া প্রভু। তোমার আলো দিয়ে তুমি আমাদেরকে চাও প্রভু। প্রভু, আমাদের জীবন তুমি পরিপূর্ণ করো প্রভু। তুমি এখানে উপস্থিত আছো, তোমার সন্তানদের দিকে তুমি তাকাও প্রভু। দেখো, আমরা আমাদের হৃদয় খুলে দিয়েছি প্রভু, কারণ তুমি আমাদের জীবন, আমাদেরকে নূতন করো প্রভু, আমাদেরকে রিনিউ করো প্রভু। তোমার পবিত্র আত্মায় আমাদের পূর্ণ করো প্রভু। প্রভু, আজকে তুমি আমাদের জীবনের আশা হও, তুমি আমাদের জীবনের ভালোবাসা হও। প্রিয় মণ্ডলী, আমাদের আশার একটি নাম রয়েছে, আমাদের শক্তির একটি নাম রয়েছে, আমাদের জীবনে মুক্তির একটি নাম রয়েছে, আর সেই নাম প্রভু যীশু খ্রিস্ট। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। শুনুন, আমরা হৃদয় খুলে দিই যেন সেই নাম আমাদের ভিতরে সর্বদা থাকে। প্রভু, তোমার আলো দিয়ে আমায় জানো, আমার জীবন পূর্ণ করো। প্রভু, তোমার আলো দিয়ে আমায় জানো, আমার জীবন পূর্ণ করো। স্বর্গের দিকে হাত তুলে গায়, তুমি জীবন আমায় ধরো, তোমার আত্মায় পূর্ণ করো। তুমি ও প্রভু, আমাদেরকে তুমি তোমাতে পূর্ণ করো। ও পবিত্র আত্মা প্রবাহিত হও সবার ভিতরে।
গুণগান। তোমাকে ধন্যবাদ দেই তোমার পবিত্র, তোমাকে ধন্যবাদ দেই তোমার সমস্ত শক্তির জন্য, তোমাকে ধন্যবাদ দেই তোমার ভালোবাসার জন্য, তোমাকে ধন্যবাদ দেই প্রভু, কারণ আমরা পাপের আধারে বন্দী ছিলাম, আমাদের কোনো আর জায়গা ছিল না, আমাদের মুক্ত করতে পারছিল না কেউ প্রভু। তুমি তোমার সন্তান, তুমি তোমার একমাত্র প্রিয়কে তুমি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে। আমরা তার জন্মদিন আমরা উদযাপন করছি, আমরা সেলিব্রেট করছি প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ এই সময় আমাদের হৃদয়, আমরা বিভিন্ন জন আজকে বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের মনের দুঃখ, আমাদের মনের কষ্ট, আমাদের যন্ত্রণা, আমাদের বেদনা, আমাদের টেনশন, আমাদের অসুস্থতা, প্রভু তুমি সব জানো। আমরা তোমার প্রিয় পুত্রের কাছে, তার পায়ের কাছে আমাদের সমস্ত কিছু এই সময় নিবেদন করি। হালেলুয়া। তুমি এই সময় আমাদের সমস্ত নিবেদন, আমাদের সমস্ত প্রশংসা, আমাদের সমস্ত আরাধনা, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা তুমি গ্রহণ করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রিয় মণ্ডলী, আসুন আমরা মুখ খুলে দেই, আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করি এবং আমাদের হৃদয়কে খুলে দেই। আমরা শোনার চেষ্টা করি আমাদের প্রভু, আমাদের পিতা, আমাদের বন্ধু যিশু, আমাদের আলফা, আমাদের ওমেগা, আমাদের জিহ্বা রাফা, আমাদের জিহ্বা শাম, আমাদের কি বলতে চায় আজকে। আমাদের প্রোভাইডার জিহ্বা, যিনি আমাদের কি দিতে চায় আজকে। তিনি আজকে দুই হাত ভরে আপনাকে আশীর্বাদ দিতে চান, দুই হাত ভরে আপনাকে ভালোবাসা দিতে চান। আজকে আপনি এই স্থান খালি হাতে ত্যাগ করবেন না, আপনি রাজার সন্তানের মতো এই স্থান আজকে ত্যাগ করবেন। যখন এই স্থান আমরা ত্যাগ করবো প্রভু গো, আমাদের চাল চলন প্রভু তোমার সন্তানের মতো হবে, তোমার মতো হবে, একজন রাজা ধীরাজের মতো হবে। হালেলুয়া। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দেই তোমার উপস্থিতির জন্য। পবিত্র আত্মা তোমাকে ধন্যবাদ দেই, কারণ তুমি ইতিমধ্যে এই উপাসনার নিয়ন্ত্রণ তুমি নিয়েছো। এই জন্য সাধু দায়ুদের মতো বলতে চাই, তিনি 14 পদে যেভাবে বলেছেন, আমার মুখের বাক্য এবং আমার চিত্তের ধ্যান যেন প্রভু তোমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়। তুমি আমার ত্রাণ, আমার শৈল। হালেলুয়া, আমেন, আমেন। আসুন আমরা সকলে আসন গ্রহণ করি আর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমরা জোরে একটি হাততালি দেই। শুভ বড়দিন, শুভ বড়দিন। আরেকটি বার সকলকে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা। আমাদের গ্রেস এন্ড প্রেইজ, আমার রাজার সন্তান এবং সেই নিশ্চয়তা প্রভু আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা জানি রাজার সন্তানেরা কিভাবে তাদের চালচলন থাকে, সেই বিষয়েও আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি এবং প্রভুর বাক্য আমাদেরকে এই কথা বলে। আমরা যদি দেখি, ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি মথি লিখিত সুসমাচার তার 1 থেকে 2 পদ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়, হেরোদ রাজার সময় জিহুদিয়ায় বেথলেহেমে যিশু জন্ম হইলে পর দেখো, পূর্ব দেশ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুজালেমে আসিয়া কহিলেন, জিহুদীদের যে রাজা জন্মিয়েছেন তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্ব দেশে তাহার তারা দেখিয়াছি ও তাহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। বলেন আমেন। জিহুদীদের যে রাজা জন্মিয়েছেন তিনি কোথায়? জিহুদীদের রাজা, তিনি আর শুধু জিহুদীদের রাজা না, তিনি আমার এবং আপনার এবং আমাদের প্রত্যেকের রাজা। বলেন আমেন। সুপারস্টার, স্টার দেখে, তারা দেখে পণ্ডিতগণ তারা সেখানে গিয়েছিল। একটি তারা দেখে পণ্ডিতগণ তারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেই তারা দেখে তারা রাজাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সুপারস্টার, স্টারকে ফলো করে পণ্ডিতরা সুপারস্টারকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এমন কি কেউ আছে যে নিজের নাম সুপারস্টারকে ফলো করে রেখেছে? এমন আমাদের মধ্যে কোন সুপারস্টার? সুপারস্টার আসলে কারা? যখন আমরা হলিউডে কোনো মুভি দেখি, আমরা বলিউডে কোনো মুভি দেখি, আমরা খোঁজার চেষ্টা করি কারা সুপারস্টার, আমরা খোঁজার চেষ্টা করি কারা সুপারস্টার। এবং কেউ কি কখনো সুপারস্টারের নাম অনুসারে নাম রেখেছে?
আমি এক ভাইকে চিনি, 80s 80 দশকে তার জন্ম। সেই সময়কার কিছু জনপ্রিয় সিরিয়াল ছিল ম্যাকগাইভার, নাইট রাইডার, এবং সবচেয়ে প্রিয় নাম যারা আর্জেন্টিনাকে ভালোবাসে এবং সবচেয়ে ঘৃণিত নাম যারা ব্রাজিলকে ভালোবাসে, ডিয়েগো ম্যারাডোনা। এবং সেই সময় এক সন্তান, সে তার জন্ম 1984 সালে, এবং সে যখন দেখে যে নাইট রাইডার হচ্ছে এবং যখন দেখে মাইকেল নাইট, সে যখন বড় হয় তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা আমার মাঝখানের নাম কি? বাবা তার প্রথম নাম বলে, বাবা তার শেষের নাম বলে, মাঝখানের নাম তখন বাবা ঠিক করে না। তখন সন্তান বাবাকে বলে, আমি বড় হলে ম্যারাডোনা হব। কয়দিন পরে যখন ম্যাকগাইভার দেখলো, আমি বড় হলে ম্যাকগাইভার হব। এবং শেষমেশ সে তার নাম মাইকেল রাখলো। মাইকেল রাখলো কেন? কারণ মাইকেল নাইটকে তার ভালো লাগে এবং মাইকেল নাইটের আচার আচরণ, তার স্টাইল, এবং তার থেকে বড় তার গাড়িটা, নাইট রাইডারের গাড়ি, সুপারস্টারের গাড়ি। সুপারস্টারের গাড়ি ভালো লাগে, তার নাম মাইকেল রাখছে। কিন্তু সমস্যা সেইটা না এবং প্রবলেম সেখানে, এবং সেটা আলোচ্য বিষয় না। কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয়, তার নাম সে মাইকেল রেখেছে এবং সে এই বছরে 6টা দৌড়, কি বলে এটাকে, লং ডিস্টেন্স দৌড়, এটা কি বলে, ম্যারাথন রেস। সে এই বছরে 6টা ম্যারাথন রেসে সে অংশগ্রহণ করেছে এবং 6টাতে সে মেডেল পেয়েছে এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে আগামীটাতে সে কিভাবে আর বড় কিছু করতে পারবে। এবং আমি খুবই আনন্দের সাথে বলতে চাই, আমার ছোট ভাই হিউবার্ট মাইকেল বৈদ্য, সে তার মাঝখানের নাম নিজে নিতে রেখেছে একজন সুপারস্টারকে ফলো করে। কিন্তু নাম যদি রাখা হয় সুপারস্টারকে ফলো করে, সে কি সুপারস্টার হয়? সুপারস্টার হয় না। সুপারস্টার তখনই হয় যখন আপনি সুপারস্টার সেই তারাকে ফলো করবেন। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ আমার ছোট ভাই শেষ পর্যন্ত সেই সুপারস্টারকে ফলো করেছে, সে যিশুকে গ্রহণ করেছে, সে একজন বাবা, সে চার্চে একজন ডিকন এবং সে স্কুলের বোর্ড মেম্বার, সে ফুল টাইম জব করে, তার ম্যারাথন রেস সে করে। আমার দৃষ্টিতে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, যে তাকে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা তাকে সম্মান করে, সময় দেয়, তারা প্রত্যেকে সুপারস্টার। আপনারা আজকে প্রত্যেকে সুপারস্টার বলেন আমেন। আমরা কতজন সুপারস্টার হতে চাইছি? আমরা কতজন সুপারস্টার হতে চাইছি? ছোটবেলায় কেউ হইতে চায় মুভি স্টার, কেউ হইতে চায় ক্রিকেট স্টার, কেউ হইতে চায় ক্লাসের টপার, কেউ হইতে চায় অফিসে সুপারস্টার। আমাদের সবার ভিতরে একটা ড্রিম থাকে কিভাবে আমরা স্টার হব। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আসলে কি আমরা স্টার? আমরা কি স্টারকে ফলো করতেছি, নাকি আমরা কোনো স্টারকে ফলো করতেছি? আমরা সেই স্টারকে ফলো করতেছি নাকি জগতের কোনো স্টারকে ফলো করছি? আমার সাথে পরিচয় হয়েছিল, আমার সৌভাগ্য হয়েছে একজন গিটারিস্টের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য, যে জেমসের সাথে গান করে। জেমসকে কজন চিনি? নগর বল, জেমসের সাথে গান করে। একজন গিটারিস্ট, সে জেমসের সাথে বাজাইতো। সে অর্থহীনের নাম কজন? অর্থহীন না, আর্টসেলের নাম কজন জানে? আর্টসেলের সাথে বাজাইতো। সে ফিডব্যাকের সাথে বাজাইতো এবং সে চাইতো সুপারস্টার হইতে এবং সে মনে করতো সে একজন রক স্টার। আপনি কি কখনো এরকম কোন স্টার হইতে চাইছিলেন? চাইছিলাম, রাইট? কারণ আমরা যারা কিছু বাজাইতে পারি বা আমাদের কোনো যোগ্যতা আছে, আমরা চাই আমরা বেস্ট পজিশনে যাই, জগৎ যেভাবে দেখতে চাই সেইভাবে। আমরা সবার কাছ থেকে হাততালি চাই, আমরা সবার কাছ থেকে বাহবা পাইতে চাই। তেমনই এক সুপারস্টার রকস্টার নোয়েল। রকস্টার নোয়েল সে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বড় বড় ব্যান্ডের সাথে বাজাইছে, কিন্তু তার জীবন আসলে কি করছে আমরা নোয়েলের কাছ থেকে শুনি। নোয়েল, তুমি সামনে আগে আসো। আসেন আমরা নোয়েলের জন্য একটা জোরে হাততালি দিই। Merry Christmas, everyone. My name is Noel Halder. Many of you know me as Protein, and many of you also know my parents. And those who know me probably know that for a long time people had more negative opinions about me than positive ones. From childhood, I was a bit restless. I did fairly well in my studies and I loved music. I was very passionate about it. But because of bad friends and bad choices, I slowly ruined my own life.
I caused a lot of pain to my parents. Honestly, there is no addiction that I didn't try. My life became completely aimless. There were moments when I felt my life had no value at all. I struggled with deep depression, and I even thought about ending my life. I had many complaints about my friends and family, even though they loved me deeply. At that time, I could not understand or feel their love. Since 2014, my friend Gilbert had been encouraging me again and again to go to church, read the Bible, and pray. I tried, but honestly, I did not see any real change in myself back then. But this year, when this Bengali church started, I made a decision not to miss any services. To be very honest, I never truly wanted to choose a good life before. I always chose the wrong path. But after joining this church, something began to change inside me. It felt like someone was quietly guiding me from within. And I didn't even realize when that change began. For the first time in my life, I personally made an appointment at a detox center and got treatment. I want a healthy, normal, and new life. I am trying to stay away from every bad habit. I want to work for Jesus. I want to support my family. Please pray for me so that I may live my life for the glory of God. Thank you all for listening to me patiently. And a special thank to you, to this church, the church committee, and my pastor and friend Gilbert and Dalinda. Thank you. God bless you all. রকস্টার রকস্টারের লাইফ বলতে গেলে বাংলা ভাষায় নরক ছিল, কিন্তু প্রভু যদি চান তার গৌরবের জন্য কেউ ব্যবহৃত হবে এবং প্রভু যদি আহ্বান করে, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। প্রভুর এই দাস এই প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং তিনি চান একটি ভালো সুন্দর জীবনযাপন করতে। আমাদের মণ্ডলী হিসাবে আমাদের উচিত আমাদের ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো এবং আমাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। প্রভুর গৌরবার্থে এই দাস এবং যারা দুর্বল অবস্থা রয়েছে তারা যেন সামনে এগিয়ে আসতে পারে এবং প্রভুর জন্য কাজ করতে পারে। আমরা স্টারের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং আমরা সবাই জানি যে 5 স্টার হোটেল আছে, 3 স্টার আছে, এমনকি কেউ কেউ বলে 7 স্টার হোটেলও রয়েছে। কিন্তু আসলে 7 স্টার বলে পৃথিবীতে কিছুই নাই। অফিসিয়ালি 7 স্টার বলে কিছু নাই। মানুষ বানিয়েছে 7 স্টার কারণ এটা অনেক বেশি লাক্সারিয়াস, ওখানে অনেক বেশি কমফোর্ট আছে, ওখানে অনেক সুন্দর জায়গা আছে যেখানে আপনি সুন্দর করে সেলফি নিতে পারবেন, কিন্তু কোনো শান্তির গ্যারান্টি নাই, কোনো পিস নাই সেখানে। আমরা যদি দেখি সেলিব্রিটিদের লাইফ, সেলিব্রিটিরা তারা রেড কার্পেটে হাঁটে, লাল কার্পেটে হাঁটে, তাদের সামনে সুন্দর ক্যামেরা ফ্ল্যাশ থাকে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার থাকে, কিন্তু সেই স্টাররা, সেই সেলিব্রিটি স্টার, তারাও রাতে একা একা কাঁদে। সেই স্টারও কাউকে অনেক সময় বিশ্বাস করতে পারে না। বাইরে থেকে চকচক করে, ঝলমল করে, কিন্তু ভিতরে কষ্ট, ভিতরে যন্ত্রণা। একজন অস্কার উইনার নায়ক ছিলেন হিথ লেজার। হিথ লেজারকে আপনারা অনেকেই চিনবেন, যিনি জোকার মুভির একটা বড় কেন্দ্রীয় ক্যারেক্টারে অভিনয় করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম স্টার, মাত্র 28 বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছেন। তিনি মারা গিয়েছেন কেন জানেন? 28 বছর বয়স, অস্কার পুরস্কার আছে ঝুলিতে, অনেক টাকা পয়সা, অনেক ধন সম্পদ, অনেক কিছু, কিন্তু অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন, রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, স্লিপলেস নাইট। কিন্তু একটা স্টার, অনেক ফ্যান ফলোয়ার আছে, কিন্তু শেষ 28 বছর বয়সে। স্টার, আপনি কোন স্টারকে আসলে ফলো করছেন? আপনার জীবনের স্টার কে? কোন নায়ক, কোন গায়ক,
কোন প্লেয়ার আপনি কাকে ফলো করছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিম ক্যারিকে, আপনারা মাস্ক মুভিটা অনেকে দেখেছেন, এবং জিম ক্যারি পৃথিবীতে একজন অন্যতম গ্রেটেস্ট একজন কমেডিয়ান, সবাইকে হাসাইতে ভালোবাসে। আমি জিম ক্যারির একটি সাক্ষাৎকার আমি পড়ছিলাম এবং তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছিলাম। জিম ক্যারি বেশি দিন হয় নাই তিনি যিশুকে গ্রহণ করেছেন, এবং যিশুকে গ্রহণ করার পরে কি হয়েছে জানেন? তাকে না মুভিতে কেউ ডাকে না, তাকে মুভি কেউ ডাকে না, তাকে কেউ কাজ দেয় না, কিন্তু তিনি একটা কথা বলেছেন, সবাইরই স্টার হওয়া দরকার আছে এবং বুঝবে যে কত হতাশা, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কিন্তু আসল স্টারকে যদি আপনি ফলো করেন, সেই স্টার যিশু, তাহলে আপনার জীবনে আসবে শান্তি, সুখ এবং আনন্দ। তিনি এরকম বলেছেন, আই থিঙ্ক এভরিবডি শুড গেট রিচ অ্যান্ড ফেমাস সো দ্যাট দে ক্যান সি ইটস নট দ্য অ্যান্সার। আমরা মনে করি ফেমাস হলে পরে, আমরা রিচ হলে পরে আমাদের অনেক আনন্দ, অনেক শান্তি, কিন্তু না, জিম ক্যারি বলেছেন না, যিশুতেই আনন্দ, যিশুতেই শান্তি। আমরা জানি যখন কেউ জেনারেল হয়, 3 স্টার জেনারেল, যখন কেউ যুদ্ধে জয়লাভ করে তখন তাদের সাধারণত জেনারেল উপাধি তারা পায়, এর সাধারণত নিয়ম। কিন্তু অনেক সময় যুদ্ধ জয়লাভ না করে বড় বড় মিশন সাকসেসফুল করার পরেও জেনারেল উপাধি পায় আর্মি বড় বড় সিনিয়ররা। যখন আর্মিতে কেউ স্টার র্যাঙ্কে জেনারেল হয়, মানুষ মনে করে এটা লাক্সারি, এটা ফেম, কিন্তু না, লাক্সারি নয়, এটা ফেম নয়, এটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন, স্যাক্রিফাইস, এবং যত বেশি স্টার তার কাঁধে তত বেশি তার বার্ডেন, তার ডিউটি তত বেশি শক্ত, এবং সবচেয়ে বড় বিষয় কি জানেন? পৃথিবীর স্টার মানুষকে ফেমাস বানাইতে পারে, কিন্তু মানুষকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীর স্টার আপনি ফেমাস হতে পারেন, কিন্তু আপনাকে রাজার সাথে পরিচয় করাই দিতে পারবে না। বাইবেল এরকম বলে নাই যে দে ফলো দ্য প্যালেস। যখন সেই পণ্ডিতগণ তারা দেখে যাচ্ছিলেন, তারা কোনো রাজপ্রাসাদকে ফলো করে নাই। বাইবেল আমাদেরকে বলে দে ফলো আ স্টার, তারা একটি তারকা, একটি স্টার ফলো করেছিল। প্রথমে যে পয়েন্টটি বলতে চাই, স্টার গিভস ডিরেকশন নট ডেস্টিনেশন। স্টার গিভস ডিরেকশন নট ডেস্টিনেশন। আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি যে ইহুদিদের রাজা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্ব দেশে তাহার তারা দেখিয়েছি ও তাহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। সেই পণ্ডিতগণকে স্টার, তারা চলতে সাহায্য করেছিল, তারা তাদেরকে গাইড করেছিল, তাদের গোল ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল যিশু। একজন লোক তিনি রাতে গাড়ি চালাচ্ছেন অনেক দূর, ধরেন এইখান থেকে সান ফ্রান্সিসকো যাচ্ছেন ড্রাইভ করে, প্রায় 8 ঘন্টা ড্রাইভ, 8 ঘন্টা ড্রাইভ করতে 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 ক্লান্ত। কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা গেল তিনি যে জায়গাটা বা যে সিটিতে যাইতে চান, সেই সিটিটা মাত্র 10 মাইল দূরে অবস্থিত। সেই ভদ্রলোক গাড়ি থামাইলেন, গাড়ি থামানোর পরে তিনি সেই সাইনবোর্ডের কাছে গেলেন, গিয়ে চিন্তা করলেন আমি কি সাইনবোর্ডটাকে জড়ায় ধরবো, কারণ তার মনে এই প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে, কারণ আমি চলে এসেছি আমার গন্তব্যস্থলে প্রায়। আমরা যখন আমাদের কোনো গন্তব্যস্থলে যাই, স্টার আমাদেরকে জাগায় না, কিন্তু স্টার তারা আমাদেরকে জলের পথ দেয়, আমাদের ডেস্টিনেশন ঠিক করে দেয়। আমরা আর কত কাছাকাছি যিশুর কাছাকাছি রয়েছে। স্টার নিজে লক্ষ্য না, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। জ্ঞানীরা সেই স্টারে দাঁড়িয়ে থাকেনি, তারা হাঁটা শুরু করেছিল। আপনার আমার জীবনের লক্ষ্য কি? আমরা কোন দিকে হাঁটছি? আমরা কি সেই স্টারের দিকে আগাচ্ছি, নাকি আমরা জগতের দিকে আগাচ্ছি? ঈশ্বর যখন আলো দেন, তিনি আগে পথ দেখান, তিনি আমাদেরকে জিপিএস দেখান না। আমরা ইদানিংকালে জিপিএস দেখেই সবকিছু ঠিক করে ফেলাই, কিন্তু ঈশ্বর তিনি পথ দেখান, সরাসরি তিনি মানচিত্র দেখান না। আমরা যদি দেখি হিতোপদেশ তার 3 অধ্যায় 5 থেকে 6 পদ, আমরা এই কথা বলে, তুমি সমস্ত চিত্তে সর্বভূতে বিশ্বাস করো, তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না, তোমার সমস্ত পথে তাহাকে স্বীকার করো, তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন বলেন আমেন। দ্বিতীয় পয়েন্ট, স্টার, ভুল স্টার আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। আপনি আজকে কোন স্টারকে ফলো করছেন? আপনি আজকে কোন স্টারকে ফলো করছেন? আমার মনে পড়ে, আপনারা সালমান শাহর নাম অনেকেই জানেন। সালমান শাহ আমাদের অনেকেরই প্রিয় একজন নায়ক। সেই নায়কের অনেক ফলোয়ার ছিল। সেই নায়ক কিভাবে চুল আঁচড়াবে, কিভাবে মাথায় টুপি পরবে, কিভাবে সে সানগ্লাস পরবে, আর অনেক ফলোয়ার ছিল। পুরুষের থেকে মহিলারাই বেশি ছিল।
ওদের ভুল স্টার ভুল পথে নিয়ে যায়। তিনি যখন আত্মহত্যা করলেন বা তিনি যখন মারা গেলেন, সাথে সাথে তার খবরে শুনতে পাইলাম যে তার 8-10 জন ফলোয়ার তারাও সুইসাইড করছে, তারাও মারা গেছে, কারণ তাদের স্টার নাই, বেঁচে থেকে আর কি লাভ আছে। আমাদেরকে বাক্য এই কথা বলে, মথিলিখিত সুসমাচার 7 অধ্যায় 13 পদ, সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো, কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে। প্রভু আমাদেরকে নির্দেশ করছেন, যদি আমরা তার দিক নির্দেশনা মানতে চাই, যেন আমরা সংকীর্ণ দ্বার দ্বারা প্রবেশ করি। সব পপুলার পথ, সব জনপ্রিয় পথ ঈশ্বরের পথ নয়। সব আলো ডিভাইন আলো না, সব আলো ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না। রং স্টার ক্যান মিসলিড, রং স্টার ক্যান মিসলিড। আমাদের সুযোগ পেয়েছিল গত কয়েকদিন আগে, আমরা সেই মিশন ইন সেখানে লাইটিং দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক আলো ঝলমল ঝলমল করছে, কিন্তু সেই আলো আপনাকে যিশুর পথ দেখাবে না। এরকম আলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত আলো আমাদেরকে পথ দেখায় না। একটি ছোট ছেলে তার বাবাকে বলছেন, বাবা আলোটা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। বাবা বললেন, ওটা রিফ্লেক্টেড লাইট, ওটা তো রিয়েল আলো না, ওটা এক জায়গায় পড়ে আরেক জায়গায় চলে এসেছে, ওটা নিজের আলো না। কিছু আলো দূর থেকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, আমাদেরকে কাছে চিনে নিয়ে যায়, কিন্তু সেই আলো যখন রিফ্লেক্টেড আলো আসে, সেই আলো আমাদেরকে উষ্ণতা দেয় না, আমাদেরকে উষ্ণতা দেয় না। সেই আলো আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশ করে না। সব আলো আমাদের জীবনে গরম করে না। কিছু আলো শুধু চোখে ঠান্ডা লাগাই দেয়। আপনি যাবেন সামনে, চোখে ঠান্ডা লেগে যাবে। আমরা যদি দেখি জিরোমিও তার 17-5 পদ আমাদেরকে এই কথা বলে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে মানুষের উপরে নির্ভর করে। ভুল স্টার আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। সব আলো ঈশ্বরের আলো না, কিছু আলো চোখ বাঁধায়। যে স্টার আপনাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, সেই আলো নয়, সেটি ইলুশন। পপুলারিটি অনেক সময় আমাদের পারপাসকে ঢেকে দেয়। হেরোদ রাজা, তিনি একটি প্যালেসে ছিলেন, কিন্তু সেই প্যালেসে কোনো পিস ছিল না। আমরা যত বড় বড় প্যালেস দেখি না কেন, সেখানে পিস রয়েছে। আমরা চিন্তা করি যদি সেই প্যালেসে আমরা যাবার সুযোগ পাইতাম। অনেক সময় ভুল স্টার প্রথমে আমাদের খুব এক্সাইটিং লাগে, মনে হয় অনেক আনন্দের বিষয়, কিন্তু শেষে এক্সস্টিং হয় আমাদের লাইফের জন্য। তৃতীয় পয়েন্ট, দ্য রিয়েল স্টার লিডস আস টু জিসাস। আসল স্টার আমাদেরকে যিশুর কাছে নিয়ে যায়। আমরা যদি দেখি, যখন সুসমাচার তার 8-12 পদে এই কথা বলে, যিশু আবার লোকদের কাছে কথা কইলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আইসে সে কোনো মতে অন্ধকারে চলিবে না। আমি জগতের জ্যোতি, আলো, আমি নিজেই আলো, আমি নিজেই আলো। যিশু নিজেই কথা বলছেন। আসল স্টার, আসল আলো আমাদেরকে যিশুর কাছে নিয়ে যায়। স্টার থামে, কিন্তু যিশু তিনি শুরু করে। স্টার আমাদের হাঁটায়, যিশু আমাদেরকে বদলায়। সেই পণ্ডিতরা তারা দেখে, স্টার দেখে তারা আনন্দ পেয়েছিল, কিন্তু তারা যিশুকে দেখে ওয়ার্শিপ করল, যিশুকে দেখে তারা আরাধনা করেছিল। স্টার আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ, প্রশ্ন নিয়ে আসে, কিন্তু যিশু তিনি নিজে উত্তর দেন। স্টার অফ সাকসেস আমাদেরকে প্রশ্ন করে, আমি কি যথেষ্ট সফল? আপনি কি সফল? আমি কি সফল? আর কি হইলে আমি একটু হ্যাপি হইতে পারি? স্টার অফ সাকসেস এই প্রশ্ন আমাদের করে, কিন্তু সাকসেস, স্টার অফ সাকসেস আমাদের কখনোই বলে না যে তুমি মূল্যবান। সফলতা প্রশ্ন তোলে, কিন্তু যিশু আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্টার অফ ফেম প্রশ্ন করে, মানুষ কি আমাকে চিনছে? আমি এখন স্টার হয়ে গিয়েছি, আমি এখন সেলিব্রিটি, আমাকে মানুষ চিনছে? কিন্তু ফেম উত্তর দেয় না আমি কে। মানুষ হাততালি দেয় স্টারকে দেখে, ফেমকে দেখে, কিন্তু যিশু হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে। বলেন আমেন। স্টার অফ মানি সে বলে, আমার ফিউচার সিকিউর তো, আমার ফিউচার সিকিউর তো, আরেকটু থাকলে, আরেকটু বেশি পয়সা থাকলে নিশ্চিত হওয়া যেত। সেদিন আমার সাথে কথা হচ্ছিল একটি মিলেনিয়ারের সাথে। সেই মিলেনিয়ার তিনি বলছিলেন যে আমার লক্ষ্য, আমার বাবার লক্ষ্য, আগামী 7 বছর পরে আমরা মিলেনিয়ার হব।
আরেকটু দরকার, শেষ কোথায়? ইলন মাস্ক পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, কিন্তু তিনি আরো চান, এখন তিনি ট্রিলিয়নিয়ার হতে চান। কিন্তু মানি কখনো বলে না ভয় করো না, আমি আছি। মানি প্রশ্ন তোলে, কিন্তু যিশু তিনি আমাদেরকে শান্তি দেন, আমাদেরকে আনন্দ দেন। স্টার অফ ক্রাইসিস, স্টার অফ পেইন, শুধু মনে করায় দেয় আমার সাথে শুধু কেন এমন হয়, শুধু আমি কেন কষ্ট পাই, কেন আমার পরিবারই কষ্ট পায়। স্টার অফ ক্রাইসিস মনে করায় দেয় যে ঈশ্বর কোথায়, কিন্তু কষ্ট নিজে এসে কোনো উত্তর দেয় না। কিন্তু যিশু আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে আলো আপনাকে যিশুর কাছে জানে সেটাই সত্যিকারের আলো। আমরা যদি দেখি মথি লিখিত সুসমাচার 10 অধ্যায় 2 অধ্যায় 10 থেকে 11 পদ, এই কথা আমাদের মনে করাই দেয় যে তারা অতিশয় আনন্দিত হলো এবং তাহাকে প্রণাম করিল। যখন জীবনে কোনো স্টার থাকে না তখন যিশুই আমাদের স্টার। জীবনে কোনো স্টার থাকে না তখন যিশুই আমাদের জীবনে স্টার হন। এবং যখন যিশু স্টার হন তখন আমাদের যে অন্ধকার রয়েছে সেই অন্ধকার কিন্তু চলে যাবে, কারণ যিশু নিজেই সেই অন্ধকারে আলো হয়ে আসে। যদি আমার আপনার জীবনে অন্ধকার আমরা দেখি, সেই অন্ধকার থাকবে না, সেখানে যিশুর আলো উপস্থিত হবে, বলেন আমেন। যখন জীবনে কোনো স্টার থাকে না তখন যিশুই আমাদের স্টার হন। যখন আকাশে কোনো আলো নেই তখন যিশু আমাদের হৃদয়ে তিনি আলো নিয়ে আসেন। যিশু শুধু পথ দেখান না, তিনি নিজেই আলো হয়ে যান। এবং এই আলো পরিস্থিতি বদলায় না আগে থেকে, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে বদলাতে সাহায্য করে। আমরা যদি দেখি যিশায় তার 9:2 পদ আমাদের এই কথা বলে, যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত তাহারা মহা আলোক দেখিতে পাইয়াছে, যাহারা মৃত্যু ছায়ার দেশে বাস করিত তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে। অন্ধকার আগে যায়নি, আলো এসে উপস্থিত হয়েছে। আজকে আমি আমার পরিচর্যা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, কিন্তু যাবার আগে একটি সত্যিকারের ঘটনা বলে আমি আমার বাক্যের পরিচর্যা আজকে শেষ করতে চাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে ছবিতে একজন ভদ্রলোক, তার নাম লুইস জাম্পারেনি। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন 1917 সালে এবং বাবা মার ঘরে অনেক আনন্দ হইল যখন লুইস জন্মগ্রহণ করল। যখন সে জন্মগ্রহণ করবে বাবা মা ধরে নিয়েছিল তার সন্তান বড় হইলে পরে একটি সুপারস্টার হবে, এবং বাবা মা যা চিন্তা করেছিল সন্তান আসলে সেটাই হয়েছিল। 1976 সালে সন্তান বার্লিন অলিম্পিক্সে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, এবং যখন তিনি সেখানে যোগ দেন তিনি আমেরিকাকে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার একজন বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি সেই অলিম্পিকে রয়েছেন সেই সময় একটা সময় পরে তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে প্রথম তার জন্ম নিউ ইয়র্কে, সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া আসেন এবং তিনি অলিম্পিক অ্যাথলেট হিসেবে তিনি অলিম্পিকে যোগদান করেন। যখন স্টেডিয়ামে যাইতো তখন সেই স্টেডিয়াম আলোকিত হয়ে যেত, মানুষ সকলকে হাততালি দিত, সকলে হাততালি দিয়ে সেই লুইসকে অভ্যর্থনা জানাইতো, কারণ জানতো সবাই লুইসের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কিছুদিন পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো, এবং যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো লুইস তিনি অ্যাথলেট ছিলেন, তার পাশাপাশি তিনি আর্মিতে সার্ভ করতেন, তিনি একজন পাইলট ছিলেন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে ছবি লিবারেটর বোম্বার B-24 এই বিমান তিনি নিজে চালাচ্ছিলেন। এবং যখন তিনি এই বিমান চালাচ্ছেন এবং যখন বিমান প্যাসিফিক ওশেনের উপর দিয়ে যাচ্ছে সেই সময় এই বিমান ক্র্যাশ করে, এবং যখন এই বিমান ক্র্যাশ করে 11 জনের মধ্যে মাত্র 3 জন বেঁচে ছিল, লুইস, রাসেল, ফ্রান্সিস, এই 3 জন বেঁচে ছিল। যখন তারা দেখতে পেল তারা বেঁচে রয়েছে, তাদের সব সঙ্গী সাথী মারা গিয়েছে, তারা দেখলো এন্ডলেস ওশান, সমুদ্র, কোনো সীমানা নেই, কোনো জমি নাই, ল্যান্ড নাই, কোনো রেডিও নাই, রেস্কিউ করার জন্য কেউ আসে না। লুইস পরে লিখেছিলেন, দ্য স্টার অ্যাবভ লকড কোল্ড অ্যান্ড দে প্রমিসড নাথিং। 47 দিন লুইস এবং তার 3 বন্ধু, তারা 3 বন্ধু মিলে পানিতে ভাসমান অবস্থায় ছিল 47 দিন। 47 দিন ভাসার পরে তাদের কোনো খাবার নাই,
কোনো ফ্রেশ ওয়াটার নাই, চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের হাঙ্গর, শার্ক, ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। জাপানিজ প্লেন দেখলো যে সেখানে গুলি আসছে এবং তারা মনে করেছিল যে তারা মারা গিয়েছে, তারা তাকে ধরার জন্য আসছে। এবং সেই জাপানিজ প্লেন থেকে যখন লোকজন আসলো, তাদেরকে তুলে নিয়ে গেল। যখন লুইস সার্ভাইভ করার চেষ্টা করছিল 47 দিন, লুইস একটি কথা বলেছিল, ইফ আই সার্ভাইভ দিস আই উইল সার্ভ গড ফরএভার। যদি আমি এই যাত্রায় বেঁচে যাই, আমার জীবন দ্বারা আমি প্রভুর গৌরব করব সারা জীবন। লুইস এই প্রতিজ্ঞা করেছিল। লুইস যখন প্রতিজ্ঞা করলো, তখন জানতে পারলো যে জার্মান থেকে সেই জাহাজ আসছে এবং জাপান থেকে সেই জাহাজ এসে তাদেরকে নিয়ে গেল। এবং যখন নিয়ে গেল, সেই 1943 সালে জার্মানের সেই পাউ ক্যাম্পে তাকে মারা হয়েছে। সে কোনোভাবে বলতে পারতেছে না। আস্তে আস্তে তার ম্যারেজ, তার বিবাহ, তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হলো। সে ড্রাগে অ্যাডিক্টেড হলো। তার জীবনে আর কোনো হোপ নাই। কিন্তু সেই সময়, একটি সময় 1949 সালে তিনি লস অ্যাঞ্জেলসে একটি কনফারেন্সে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এবং সেখানে আমরা অনেকেই জানি, অনেকেই চিনি, বিলি গ্রাহাম তিনি একটি ক্রুসেডে প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা করছিলেন। এবং সেইখানে তাকে জোর করায় পাঠানো হলো। তিনি যাইতে চান নাই। এবং যখন বিলি গ্রাহাম কথা বলছিলেন, তখন বিলি গ্রাহাম একটি কথা বলেছিলেন, যদি এমন কেউ থাকে যার মনের মধ্যে কষ্ট, যন্ত্রণা এবং তিক্ততা রয়েছে, প্রভু আজকে তোমার জীবনের তিক্ততা থেকে মুক্তি দিতে চান। সেই সময় তার জীবনে যা যা ঘটেছিল সমস্ত কিছু তিনি আবার রিকল করলেন। তিনি দেখতে পাইলেন তার জীবন কি কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি গিয়েছেন। তিনি দেখলেন, বিলি গ্রাহাম বললেন, ইফ ইউ আর লস্ট ইন ডার্কনেস দেয়ার ইজ এ সেভিয়র হু ইজ লাইট। তার সামনে ভেসে উঠল সেই সমুদ্র, সেই কারাগার, সেই সমুদ্রে বসে সেই প্রমিস করেছিলেন এবং তার সবকিছু মনে পড়ল। লুইস চিন্তা করলো তিনি সেই সভায় থাকবেন না, তিনি বের হয়ে যাবেন। কিন্তু বের হবার সময় তার মনের মধ্যে কেউ একটি কথা বলল, তুমি আমাকে প্রমিস করেছিলে তুমি তোমার বাকি জীবন আমার জন্য কাজ করবে। তখন সে ফেরত আসলো এবং সেই অল্টার কলে সে হাঁটু গাড়ল এবং যিশুর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। এবং ওই রাত্রে তার ভিতর থেকে যত ঘৃণা ছিল, যত কষ্ট ছিল, যিশু সবকিছু উপড়ে ফেলে দিলেন। তার মনে শান্তি আসলো, আনন্দ আসলো এবং তিনি মদ ছেড়ে দিলেন, সমস্ত নেশা ছেড়ে দিলেন এবং রাত্রে ঘুমাইতে পারতেন না, দুঃস্বপ্ন দেখতেন। তার দুঃস্বপ্ন আর আসতো না। তার ম্যারেজ হিল হইল এবং সবচেয়ে অবাক করার বিষয় কি জানেন, 1950 সালে তিনি সেই জাপানে ফিরে যান এবং সেই ডি বার্ড, সেই যে সোলজার, তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেন, বলার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমাদের জীবনে যদি কেউ আমাদেরকে অ্যাবিউজ করে, কোনো কষ্ট দেয়, যে আমাদের সন্তানকে যদি কেউ অ্যাবিউজ করে, আপনি কি বলতে পারবেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম? বলা সম্ভব? লুইস সেই কাজটি করেছে। তিনি সেই দি বার্ড তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমরা যদি যখন লিখিত সুসমাচার 1:5 এই কথা মনে করায় দেয়, আলো অন্ধকারে জ্বলছে আর অন্ধকার তা গ্রাস করতে পারেনি। আকাশে যে তারাটি ছিল, অনেক অন্ধকার ছিল, কিন্তু সেই তারাটি ছিল এক্সেপশনাল। একই তারা আজকে আপনার হৃদয়, আমাদের হৃদয় জ্বলছে। আমরা কি তারাকে ফলো করতে চাই? আমরা কি তার কাছে যেতে চাই? এবং শেষে লুইস একটি কমেন্ট করেছিল, আমরা যে পরের স্লাইডে যাই, লুইস একটি কমেন্ট করেছিল, যদি বাংলা করি এরকম হয়, আমি মনে করি জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো ক্ষমা করা। ঘৃণা নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনে। আপনি যদি কাউকে ঘৃণা করেন, তখন আপনি যাকে ঘৃণা করছেন তাকে নয়, আপনি নিজেকেই আঘাত করেন। ক্ষমা মানে আরোগ্য, এটি সত্যিকারের আরোগ্য। হালেলুয়া। আসুন আমরা সকলে উঠে দাঁড়াই। আসুন সকলে উঠে দাঁড়াই। আমরা অনেক সময় ভাবি আমরা সুপারস্টার হব, আমরা তারা হব। সবাই মনে করছিল সুপারস্টার হলো সেই বেথলেহেমের তারা। সবাই ভাবছিল সুপারস্টার হলো সাফল্য, আমাদের নাম, যশ, ফেম, টাকা পয়সা।
সবাই ভাবছিল সুপারস্টার হলো মানুষের প্রশংসা, অনেক জনপ্রিয়তা, হাততালি। কিন্তু বড়দিন আমাদেরকে আসল সত্য প্রকাশ করে। আমাদের আসল সুপারস্টার ছিলেন, তিনি আছেন এবং তিনি থাকবেন, এবং তিনি যিশু। এবং তিনি তার আলো দিয়ে আপনাকেও আজকে সুপারস্টার বানাইতে চান, বলেন আমেন। আজকে বেথলেহেম বলে যিশুর আলো যখন তোমার ভেতরে, তখন তুমি আর অর্ডিনারি নও, তুমি সুপারস্টার। যখন যিশুর আলো আমরা আলোকিত হই, তখন আমরা নিজেরাও সেই আলো ক্যারি করি, আমরা মানুষের জীবনে ইম্প্যাক্ট ক্যারি করি, এবং তখন আমরা সুপারস্টার হই। হালেলুয়া। আসুন আমরা সকলে মস্তক অবনত করি এবং প্রার্থনায় যাই। হালেলুয়া। প্রভু পিতা, তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ একটি দিন, বিশেষ দিন আমরা সেলিব্রেট করছি আজকে। আমরা তোমার জন্মতিথি আমরা উদযাপন করছি প্রভু। তুমি রক্ত মাংসের মানুষ বেশে তোমার পুত্রের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে তুমি এসেছিলে যেন আমরা পাপের মুক্তি পাই। সেই প্রিয় প্রভুকে, সেই প্রিয় যিশুকে আজকে আমরা আমাদের হৃদয় ধারণ করে আমরা আলোকিত হইতে চাই, কারণ তোমার সন্তান যিশু তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি আলো, এবং যখন সেই আলো আমাদের জীবনে থাকে তখন আমরা আলোকিত হই। আমরা প্রত্যেকেই আলোকিত মানুষ হইতে চাই, যেন যারা কষ্টে রয়েছে, যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের কাছে আমরা তোমার সুসমাচার, গুড নিউজ আমরা ক্যারি করতে পারি। প্রভু, আমরা আমাদের বাক্যের শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি। আমরা নিজেদেরকে সারেন্ডার করি, আমরা আত্মসমর্পণ করি। যদি কোনো এমন দুঃখদায়ক পথ থেকে থাকে, যদি কোনো কষ্ট থেকে থাকে, যদি কোনো যন্ত্রণাদায়ক বিষয় থেকে থাকে, আমরা ভুলতে পারছি না, আমরা ক্ষমা করতে পারছি না, প্রভু আমরা তোমার কাছে আসি এই সময়। তুমি তোমার সেই শান্তি, স্বর্গীয় শান্তি, অনুগ্রহ আমাদের জীবনে প্রবাহিত করো, যেন আমরা ক্ষমার মনোভাব নিয়ে চলতে পারি, এবং তোমাকে গ্রহণের যে আশীর্বাদ, অনুগ্রহ এবং শান্তি, সেই শান্তি আমরা যেন ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। সেই দাস তার আত্মসাক্ষী বলেছে সে একজন রক স্টার হতে চেয়েছিল প্রভু, কিন্তু সে তোমার কাজ করতে চায়। প্রভু, আমরা যারা তোমার জন্য কাজ করতে চাই, তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় এই সময় স্পর্শ করো, আমাদেরকে তুমি ব্যবহার করো এবং তোমার গৌরবার্থে ব্যবহার করো। আমাদের অযোগ্যতা, আমাদের ভুল, সমস্ত কিছু তোমার পায়ের কাছে রাখলাম। তুমি নিজ গুণে সূচি করো, ক্ষমা করো, তোমার গৌরবের নিমিত্ত ব্যবহার করো। সঙ্গে থাকো, সঙ্গে চলো, এই প্রার্থনা করি আমাদের ত্রাণকর্তা মুক্তি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন। আসুন আমরা সকলে আসন গ্রহণ করি। Praise the Lord. So we are already worshipped with the songs and worship with the words. Right now the time is worship with the offering. Let's pray for this time, for the offering and all that things what God provided us. Heavenly Father, our loving and gracious God, today we stand before you with humble heart and grateful spirit. On the holy day when heaven touched the earth, you gave the greatest gift the world has ever known, your only begotten Son, Jesus Christ. You did not withhold him, but gave him freely for all humanity, so that we may have life, hope, forgiveness, and eternal joy. Lord, as we remember the manger, the cross and the resurrection, we are reminded that love always gives. God always gives, because you first gave to us, we now respond, not out of pressure, but out of gratitude, faith and devotion.
Everything we have comes from you. And today we joyfully place a portion back into your hands. Father, we bring our offering as a declaration that we stand with your church, your mission, and the spreading of the good news we give so that the message of Christ may continue not only in our time, but for future generations, that our children and our grandchildren may worship, serve, and find hope in this house of God. Lord, you see each heart's represent here. You know those who have steady income and those who are waiting for work, waiting for job, Lord. We trust you, O God, because you are our provider. Just as you opened doors in the past, we believe you will open doors again. Lord, bless the work of our hands. Create opportunities where none exist. Let our giving become a seed that brings employment, stability, and breakthrough. As we support your ministry, we ask you to grow us as well, financially, spiritually, and faithfully. Increase our income, and not for selfish gain, but we may give more and serve more and bless others more. Pour your favor upon our families, protect our homes, grant wisdom, peace, and unity. Let there be no lack, neither spiritual nor physical, among your people. Lord, may this offering bring encouragement in the times of need, strength in the times of struggle, and hope in every situation. Use it to uplift this community, Lord. Heal our heart and shine the light of Christ into dark places. Lord, we give with faith, Lord, we give with joy, Lord, and we give remembering that you gave first, Lord. All the glory, honor, and praise belong to you, now and forever. In the gracious and name of Lord our God. Amen. Amen. So right now you can see that there is a online offerings you can scan. So we have created that there is a Zelle and the PayPal offering. If you scan with your mobile, you can pay online through also. Those who have a Zelle apps, they can do through the Zelle offering also. And just now a Zelle, they can also do a PayPal. Thank you. Now, Santina will sing us one special song for you guys. Thank you.
সবাইকে শুভ বড়দিন। আমি আরেকটিবার ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে বাংলায় কথা বলতে পারছি, বাংলায় উপাসনা করতে পারছি। আমাদের এই গ্রেস অ্যান্ড প্রেজ বাংলাদেশি চার্চে আমি ঈশ্বরের চরণতলে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি একটি যিশুর জন্মবার্তার বিষয়ে গান গাইব। আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। আমার অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কি তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবে। কে কে আজকে বাংলাদেশে শুভ বড়দিন জানাইছেন? বাংলাদেশে আজকে শুভ বড়দিন না? আসুন আমরা একটা কীর্তন গান করি। আজ শুভ বড়দিন ভাই, আজ শুভ বড়দিন। আপনারা অনেক সময় বসেছিলেন, এবার একটু উঠে দাঁড়াই এবং এখানে একটু আসি এবং একসাথে গানটি করি। দাদা, আঙ্কেল আপনি যদি একটু করতাল বাজান, দাদা যদি ঢোলটা বাজায়। আমার কয়েক গ্রুপ গেল কোথায়? কয়েক গ্রুপ দিদাদি? আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। সামনে আছে আজ শুভ বড়দিন, দেখা আছে? ওকে, আপনারা যদি দয়া করে একটু দাঁড়ান, তারপর একটু এদিকে আসেন, তারপর আমরা একটু গান গাই। আজ শুভ বড়দিন ভাই, আজ শুভ বড়দিন, আজ শুভ বড়দিন ভাই, খ্রিস্ট যিশু এলেন ভাবে ছেড়ে স্বর্গের সিংহাসন।
করতে